सारे पत्रकार साहबान थोड़ा धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ। माफ़ी चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वेट करनी पई है क्योंकि मीटिंग लंबी हो गई, सारे बुलारिਆਂ ने बोलना सी, सारी पार्टियां ने बोलना सी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई सी, BSF ਦਾ ਜਿਹੜਾ दायरा है वो 15 किलोमीटर तो ਵਧਾ के केंद्र सरकार ने 50 कर दिता है। ਉਹਦੇ वास्ते ऐसी प्रेस राही भी अपील की है। मैं तो होम मिनिस्टर साहब ने चिट्ठी भी लिखी है प्राइम मिनिस्टर साहब को, लेकिन ना कोई चिट्ठी का जवाब आया। ऐसी टाइम भी मंगया सी, सानू टाइम भी नहीं मिलिया। तो अज ऐसी अगला चरण अगे बढ़ाते हुए ऑल पार्टी मीटिंग अज सदी सी। सारी पार्टियां दे इस दे बारे एकजुटता वास्ते असी बुलाया ते बहुत ही अच्छे माहौल दे विच मीटिंग हुई है। सारिया पार्टियां ने इस मुद्दे ते सरकार दे नाल मिल के इस मुद्दे नूं पहलां वाली थां ते लिजाण लई अज सर्वसम्मति दे नाल मता पास किया कि जिहड़ा यह नोटिफिकेशन होया इस नूं तुरंत रद्द किया जाए ते सारिया पार्टियां इस ते सहमत है। लेकिन जे नहीं केंद्र सरकार करती तो पार्टियां वालों फैसला किया गया है अज मीटिंग दे विच कि बड़ी छेती विधान सभा का सैशन है जिहड़ा वो बुलाया जाएगा इस मुद्दे ते। इस तो अलावा ये भी फैसला किया गया है क्योंकि ये पंजाबियत के नाल जुड़िया, साडा लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सबजैक्ट है। फैडरल सिस्टम दे विच, डेमोक्रेटिक सिस्टम दे विच साडे हक्कां ते एक किस्म का डाका मारिया गया है। ये चीज़ नूं देखते हुए जो भी संघर्ष करना पएगा, पंजाब दीयां सारियां पार्टियां इकट्ठियां होकर उस संघर्ष में जुझणगियां ते केंद्र सरकार तो ये जो नोटिफिकेशन किया है उसनूं वापस कराउणगियां। सो ये अज फैसले हुए। साडे पार्टी प्रधान भी मेरे नाल है, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, वो भी थोड़ा इस बारे दसना चाहेंगे। थोड़ा जिहा लंबा बोलूँगा साहब, थोड़ा खैर मकदम। कोई भी काज अगर ये वेखना होवे चंगा या मंदा है तो इंटेंट देखी दी है तो मंशा देखी दी है। मंशा बड़ी साफ है। सेंटर ना सिर्फ फैडरल ढांचे नूं कमजोर कर रहा है बल्कि स्टेट दे विच स्टेट खड़ा कर रहा। पुलिस नूं कोऑर्डिनेटिव सपोर्ट की बजाय सबस्टिट्यूट किया जा रहा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की डेफिनेशन चेंज की जा रही है। बॉर्डर 5 किलोमीटर हो सकता है, 7 किलोमीटर हो सकता है, ट्रैवर्स नहीं कह रहा मैं सीधा इदा, लेकिन सूबे के 50 किलोमीटर अंदर किहड़ा बॉर्डर हुंदा? अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए यह सारा कुछ किया जा रहा है। इट्स अ पॉलिटिकल गेम, ये पॉलिटिकल मूव है। मैं कैटेगोरिकली कहना, क्यों कहना? क्योंकि मैं टाइमिंग को क्वेश्चन करदा कि जो इलैक्शन आता 2-3 महीने पहला उदों ही हालात खराब होंगे पंजाब के, पहला क्यों ना हो गए? थोपिया क्यों जा रहा है? कंसेंट कित्थे है स्टेट की? राज के अंदर एक होर राज खड़ा किया जा रहा है। और इंस्टीट्यूशंस नूं अपने पोलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज किया जा रहा है। सीबीआई होवे चाहे ईडी होवे, किन्ने एमएलए के उत्ते नोटिस ने
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਈ ਜੈ ਚੰਦ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਲੋ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਸੀ। ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਗਿਰਵੀ ਧਰਤੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਅੱਧਾ ਸੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੂਗੇਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 240 ਕੇਸਿਸ ਨੇ accusing the BSF of extrajudicial torture, 60 ਕੇਸਿਸ ਨੇ of extrajudicial execution, खत्म मारते। And there are 33 cases of the National Human Rights Commission having recommended compensation for the victims. Why is this happening in Punjab? Maharaja Ranjit Singh da सूबा पहले ही सूबी बनाया है। Why are you weakening the state? What is the ulterior motive? Is it political? साहब भावें खेती कानून होण ते भावें ये BSF वाली गल होवे, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। देखो क्लॉज 1 दे विच देखो, ऑर्डर इज पीस, सेफ गार्डिंग पीपल, ट्रैंक्विलिटी। इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। उथे कानूना जड़वर्ती सूबे की 60% किसानों के उत्ते वर्चस्व, किसी होर दा आर्थिक क्यों होवे, राजनीतिक क्यों होवे। मैं कैटेगोरिकली कहना that there is no official explanation given till now by the government of India। क्यों लाया? केड़ी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है? दस, टेल मी द रीजन व्हाई यू डिड इट। कोई नहीं है। बैकडोर एंट्री करना चाहते। मैं पॉलिटिकल मूव इस करके कहना भी इन्हां दा वर्चस्व है नहीं पंजाब दे विच। देयर इज एन आउटरेज, देयर इज अ पब्लिक आउटरेज। कोई वोट पा के राजी नहीं, सीट नहीं जिते, ते जिथे जितना नहीं उत्थे लॉ एंड ऑर्डर अस्त व्यस्त कर दो, सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दो कि इलेक्शन को कंट्रोल कर लो। जिथे थोड़े को कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, जिथे थोड़ा कोई वोट पा के राजी। इज दिस फेयर? ये डेमोक्रेटिक है? महाराज कोई लीलड़ियां कटन की लोड़ नहीं, लड़ाई लड़नी पैनी, और कमजोरी की लड़ाई नहीं लड़ सकते। भावें वो विधान सभा सैशन होवे, विधान सभा सैशन जिहड़ा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी दे नाल होवे, सारी दुनिया देखे, पंजाब का एक बच्चा देखे कि कित्थे खड़े है चुने नुमाइंदे। सत्याग्रह होण, धरने होण पार्लीमेंट दे विच, राज्य सभा दे विच, सारे इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ीए। यह मुद्दा पंजाब का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, फैडरल स्ट्रक्चर का, साडी होंद का मुद्दा है, साडी एग्जिस्टेंस का मुद्दा है। यह मुद्दा इकट्ठे होकर लड़ना पैना। इट कैनॉट बी फॉट अलोन। वी विल हैव टू गेट टुगेदर एंड डू दिस। विधान सभा सैशन बुला के रद्द करिए, अमेंडमेंटा तो पासे होकर रद्द करिए खेती कानून। नहीं मानते? की कीता सी जदों पानियां दा मसला होया सी? राजनीति जुर्त दी है साहब, गोडे टेकण दी नहीं है। गुरुआं पीरां दी धरती है, जुल्म करना पाप ते जुल्म सहना उदों वड्डा पाप। जयचंदा ने बेचता पंजाब, गिरवी रखता जयचंदा ने। कौन ने वो जयचंद? सारी दुनिया जानती है। किहदी बांह मरोड़दी सी ईडी, ते किन्हां नूं ईडी दे नोटिस आउंदे सी, ते कौन गोडे टेक के, कौन समर्थन करते हैं, कौन कठपुतलियां बन के नचते हैं।
they dance to their tunes, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੇ the best way to do it in a democratic country is that take the states in confidence and convince them। ਤੁਸੀਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ? ਕਾਹਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜੀ? Why are you creating a state within a state? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਇਟਸ ਅ ਬੈਟਲ ਫॉर आवर ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। Without obtaining consent of the state government, the notification amounts to encroachment on constitutional autonomy of the states, disregarding the democratic powers of the people vested in the legislature and state executive। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਕੰਸੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟ? ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਦਰੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। Therefore, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਕੈਨੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਹੁਦਾ, ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮਤ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ 2 ਮਤੇ ਪਾਏ ਅਸੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੂਲ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਘੁਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘੁਲਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸક્ષਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਲ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਲੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾਊ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਆਪਣਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਰਸੂਏਸਿਵ ਪਾਵਰਸ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਪਰਸੂਏਡਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਡੂ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਰਟ ਬੰਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਨਸਿਫ ਕਾਤਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ? ਕੋਰਟ 'ਚ। ਉਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਧਰਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਸੈਂਸਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਆਣੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਸ ਵੱਢ ਕੇ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੀਐਮ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਉਪਚਾਰਿਕਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਜਦ ਉਹ BSF ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਜੀ ਘੋਲ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ SGPC ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਲ ਵਧਾਉਣ ਗਏ ਸੀ? ਉਹੀਓ